వెల్కమ్ టు 95 న్యూస్. ప్రతిక్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. నాగపూర్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. బీఆర్ఎస్ సుడిగాలి వేగంతో దూసుకెళ్తోందని వ్యాఖ్య. సిద్దిపేట పట్టణంలోని స్వచ్ఛ బడిని ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్. యు ఆర్ గ్రేట్ సార్ అని మంత్రి హరీష్ రావుకు అభినందనలు. పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్ర క్యాంపులో సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క పుట్టినరోజు వేడుకలు. చెన్నారం గ్రామంలో బస చేస్తున్న శిబిరం వద్ద కోలాహలం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం అటెండర్ కు దేహశుద్ధి చేసిన మహిళలు. క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కొరకు వచ్చిన మహిళను లైంగికంగా వేధించిన కీచకుడు. డీటెయిల్స్ చూస్తే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని నేడు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జాతీయ రాజకీయాల్లో మార్పులకు మహారాష్ట్ర నుంచే శ్రీకారం చుడతామని వెల్లడించారు. దేశవ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ గురించి చర్చించుకుంటున్నారని, మహారాష్ట్రలో అయితే బీఆర్ఎస్ సుడిగాలి వేగంతో దూసుకెళ్తోందని అన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కమిటీలో ఇప్పటి వరకు లక్షల మంది చేరారని, అయితే ఎవరికి పడితే వారికి పార్టీలో చోటివ్వబోమని కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు. రైతులకు, యువతకే తమ ప్రాధాన్యత అని వివరించారు. దేశంలో మార్పు కోసం బీఆర్ఎస్ ఒక మిషన్ లా పనిచేస్తోందని తెలిపారు. త్వరలోనే ముంబై, నాందేడ్ వంటి నగరాల్లోనూ బీఆర్ఎస్ కార్యాలయాలు ప్రారంభిస్తామని, మరింత జోరు పెంచుతామని కేసీఆర్ వెల్లడించారు. चेंज शुड बी रेडिकल, ऐसा वैसा चेंज से नहीं होगा, इसको मूल रूप से चेंज करना पड़ेगा. पावर पॉलिसी आल्सो नीड्स टू बी ए चेंज. ए न्यू वाटर पॉलिसी, ए न्यू पावर पॉलिसी शुड बी ड्राफ्टेड फॉर द कंट्री. देन ओनली वी विल बी एबल टू एड्रेस द शॉर्टेजेस एंड द प्रॉब्लम इन दीज टू इश्यूज. और दूसरी चीज़ भी है, हम अपने राजधानी में जाते हैं दिल्ली, कभी कभी आधा घंटा, कभी 45 मिनट भी चक्कर लगाना पड़ता है. वी आर होवरिंग इन द एयर. आप सभी लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन. कहीं जाइए आप, हमारे एयरपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इस प्रकार का एक्सपेंशन होना चाहिए, नहीं होता है. हमारा रोड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है. और हमारे रेलगाड़ियाँ जो चलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट रेलवे है हमारे पास. ये बड़ी अजीब बात है, किसी एक में भी परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतने साल के बाद भी. काफ़ी दुखदायी बात है. पानी का मैं ख़त्म कर लूँ, आपको शीट सप्लाई किए हैं. देयर आर अबाउट 13 कंट्रीज़ का ये शीट है, इसमें साफ डिटेल्स है. एक्चुअली होता ये है, पानी कहीं भी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता. पानी बहुत अनमोल चीज़ होती है, मानव उसको तैयार नहीं कर सकते. जो आता है प्रकृति देती है, उसको बड़ा संभाल के यूज़ करना चाहिए. हमारा देश बाढ़ से भी प्रभावित है, सूखा से भी प्रभावित है. आधा बिहार तो डूबा हुआ रहता है हर साल, आधा सूखे में रहता है, और कई जगह देश में अकाल सकाल होते ही रहते हैं. ये हमारे अनुभव है. जो पानी की उपलब्धि है, जो प्रकृति भगवान ने दे रखा है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें. देखिए, एक छोटा सा देश है जिम्बाब्वे, इनके पास एक रिजर्वायर है 6533 TMC, जिसका मैंने आपको दिया है डिटेल्स, यू कैन सी इट लेटर ऑन. ऐसे ही रूस में है अंगारा, वहाँ पे 5968 TMC का डैम्स है. कनाडा में, अमेरिका में होवर डैम है. ऐसे ही I have given you the details, you can go through this document, it will show you. भारत जैसे विस्तार देश में, इतने विशाल देश में, कम से कम 2-3 तो कम से कम ये ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास होना चाहिए. देश पूरा प्यास है, खेत पूरा प्यासे है, गले प्यासे है, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं. ये ऐसे अगर 2-4 रिजर्वायर बना लें तो हम बाढ़ से भी सेफ रहेंगे, सूखे से भी बचेंगे, पीने के लिए पानी विस्तार मिलेगा, उद्योग के लिए मिलेगा, हर किसी को मिलेगा. हर किसी को देने के बाद तो 41 करोड़ एकड़ की कृषि योग्य भूमि है इंडिया में, हर एकड़ में पानी दिया जा सकता है. मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, लोगों को आप बताएं, आपके अखबारों के जरिए, आपके चैनलों के जरिए. आई पे यू, प्लीज लेट इट बी नोन टू द पीपल. इंडिया में दमदार सरकार अगर हो, हर एकड़ में भरपूर पानी दिया जा सकता है.
సిద్దిపేట పట్టణంలోని స్వచ్ఛబడిని రాష్ట్ర ఆర్థిక వైద్య ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మార్చులు తన్నీరు హరీష్ రావుతో కలిసి రాష్ట్ర పురపాలక పట్టణ అభివృద్ధి మరియు ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు సందర్శించారు. సిద్దిపేట పట్టణంలో ఏర్పాటు చేయబడిన స్టీల్ బ్యాంక్, ఋతుప్రేమ కార్యక్రమం, హోమ్ కాంపోస్టింగ్ సెంటర్, డ్రమ్ కంపోస్టర్, సేంద్రియ ఎరువుల కేంద్రం, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్, మున్సిపాలిటీ వారిచే ఏర్పాటు చేసిన సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ను తిలకించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్ మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావును యువర్ గ్రేట్ సార్ అని అభినందించారు. మీ కృషితో సిద్దిపేట పట్టణం దేశంలోని అన్ని రంగాలలో నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉందని అన్నారు. పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్ర క్యాంపులో సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క పుట్టినరోజు వేడుకలను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు. బాణసంచా కాల్చి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. అంతేకాక రంగారెడ్డి జిల్లా డీసీపీ అధ్యక్షుడు చెల్లా నరసింహారెడ్డి ప్రత్యేకంగా భట్టి విక్రమార్క ఫోటోతో చేయించిన కేకును తీసుకుని వచ్చారు. పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్రలో భాగంగా చెన్నారం గ్రామంలో బస చేస్తున్న శిబిరం వద్దకు ఆయన కుటుంబ సభ్యులైన నందిని విక్రమార్క, 2 కుమారులైన సూర్య విక్రమాదిత్య, సహేంద్ర విక్రమాదిత్య ఇక్కడకు ప్రత్యేకంగా హాజరయ్యారు. పైన చూసుకో టెంట్ బిట్టు బిట్టు పెద్దనా బిట్టు ముందుకు రారా వెనక ఫోన్ లైట్ బిట్టు ఒకసారి బిట్టు హ్యాండ్స్ వస్తున్నాయి. భట్టి విక్రమార్క గారి నాయకత్వం, భట్టి విక్రమార్క గారి నాయకత్వం. జై భట్టి, జై జై భట్టి, జై భట్టి, జై జై భట్టి, జై భట్టి, జై జై భట్టి. భట్టి విక్రమార్క గారి నాయకత్వం, భట్టి విక్రమార్క గారి నాయకత్వం. కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్. తెలంగాణ టైగర్ భట్టి విక్రమార్క గారి నాయకత్వం, తెలంగాణ టైగర్ భట్టి విక్రమార్క గారి నాయకత్వం. ఆదిలాబాద్ జిల్లా నేరేడిగొండ మండల కేంద్రంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో అటెండర్ అశోక్ ను మహిళలు చితకబాదారు. బీసీ కుల వృత్తులకు ₹1,00,000 సహాయం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న మహిళలకు ఓ అధికారి పేరిట అసభ్యకరమైన సందేహాలను అటెండర్ అశోక్ పంపినట్లు సమాచారం. తనతో మాట్లాడితేనే ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ అప్రూవ్ అవుతుందని, లేదంటే రిజెక్ట్ చేస్తారని అధికారి పేరిట వాట్సాప్లో వాయిస్ రికార్డు పంపాడు. దాంతో మహిళలు ఆ తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి చేరుకుని అటెండర్ అశోక్ ను చితకబాది పోలీసులకు అప్పగించారు. Hey!
स्टेशन ले स्टेशन ले अम्मा अम्मा मोबाइल वाटा కుక్కట్పల్లి మండలం మహేందర్ నగర్లోని సర్వే నంబర్ 172లో 196.18 ఎకరాల భూమి త్రివేణి ప్లాట్ ఓనర్స్కు చెందుతుందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ స్థలాన్ని వివిధ అసోసియేషన్ల పేరుతో 2000 మంది 1962కు ముందే కొనుగోలు చేశారు. చీమలు పెట్టిన పుట్టలో పాములు చేరినట్లు ఈ స్థలంలో గోల్డ్ స్టోన్ కంపెనీ పేరుతో ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి చేరి వివాదానికి నాంది పలికాడు. ఈ వివాదం 1996లో హైకోర్టు నుండి సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. త్రివేణి ప్లాట్ ఓనర్స్ గోల్డ్ స్టోన్ ప్రసాద్ మధ్య ఉన్నటువంటి భూ వివాదం విచారణ అనంతరం సుప్రీంకోర్టు ఆ స్థలం త్రివేణి ప్లాట్ ఓనర్స్ కు చెందుతున్నట్లు తీర్పును వెలువరించిందని త్రివేణి ప్లాట్ ఓనర్స్ తెలిపారు. ఎన్నో విషయాల్లో గోల్డ్ స్టోన్ కానీ అండ్ అదర్స్ కానీ మా మీద ఫిజికల్గా అండ్ మెంటల్గా అండ్ సో చాలా ఇబ్బంది పెడతానికి చాలా ట్రై చేశారు. వాటన్నింటినీ వీళ్ళ ద్వారా మన రాజకీయ నాయకులు మన ఎమ్మెల్యే గారు కానీ లోకల్ ఎమ్మెల్యే అండ్ కార్పొరేటర్ ద్వారా వీళ్ళందరి ద్వారా ఇంక్లూడింగ్ పోలీస్ వాళ్ళ ద్వారా ఎదుర్కొన్నాం. అట్లీస్ట్ ఎట్ ద మూమెంట్ రీచ్ ద ఫైనల్ జస్టిస్. సో ఈ సందర్భంగా అందరికీ వాళ్ళకు కూడా మరీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్న పత్రికాముఖంగా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఫర్దర్గా కూడా మాకు వాళ్ళ సపోర్ట్ ఇంకా ఉంటుందని చెప్పేసి మేము ఆశిస్తున్నాం. కంటే ముందు సుప్రీంకోర్టులో ఆయన అప్పీల్ చేశాడు. ఆ అప్పీల్ 3 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చి వివిధ బెంచ్లకు పోయి ఆఖరికి రామసుబ్రహ్మణ్యం గారు, పంకజ్ మిశ్రా గారు ఇది టేకప్ చేశారు. వారు చాలా రోజులు అందరి ఇందులో ఫైల్ చేసిన వాళ్ళు ఇంప్లీడ్ పిటిషన్లు రకరకాలు ఉన్నాయి. అందరి ఆర్గ్యుమెంట్స్ విన్నారు ఓపికగా. దాదాపు ఎన్ని రోజులు విన్నారు? ఆ 16 సార్ల నుంచి సిట్టింగ్స్ అవి విని ఓపికగా జడ్జిమెంట్ ఆయన పెద్ద జస్టిస్ గౌరవ వారు ఈ నెల 29 నాడు రిటైర్ అవుతున్నారు. బట్ దానికంటే ముందే ఆయన జడ్జిమెంట్ ఆయన ప్రాసెస్ అయిపోయింది సార్. నెక్స్ట్ శుభదినం. 68 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తున్న ఒక న్యాయ పోరాటానికి ఈరోజు ముగింపు జరిగింది. ఈ సర్వే నెంబర్ 172లో ఉన్న స్థలానికి సంబంధించి 196 ఎకరాల 18 గుంటలకు సంబంధించిన భూ వివాదం ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు దానికి తెరదించింది. దాంట్లో 1995 నుంచి ఇందులోకి వచ్చి ఈ భూములను కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నించి ఈ భూములకి రావడానికి ప్రయత్నించిన గోల్డ్ స్టోన్ కంపెనీ అండ్ దాని అనుబంధ సంస్థలు అప్పటి నుంచి ఈ వివాదం తీవ్రతరమైంది. థర్డ్ పార్టీస్ అంటే ప్లాట్ ఓనర్స్, పట్టేదారుల ద్వారా కొన్న ప్లాట్ ఓనర్స్కు గోల్డ్ స్టోన్ అండ్ అదర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు వాళ్లకు జరుగుతున్న ఈ పోరాటము 4 సార్లు సుప్రీంకోర్టుకు పోయింది. 3 సార్లు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది. ఈ 4వసారి గౌరవనీయులు జస్టిస్ సుబ్రహ్మణ్యం, గౌరవనీయులు జస్టిస్ పంకజ్ మిఠల్ గారు
దానికి ముగింపు పలికిండ్రు. అనకాపల్లి బీజేపీ కార్యాలయంలో పత్రికా సమావేశం జరిగింది. జూన్ 21 నుండి 30వ తేదీ వరకు గడప గడపకు ప్రజల్లోకి వెళ్లే కార్యక్రమానికి బీజేపీ శ్రేణులు శ్రీకారం చుట్టారు. మోదీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందించే ప్రయోజనాలు మరియు బీజేపీ ప్రభుత్వం 9 ఏళ్ల పాలనలో ప్రజలకు సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తారు. అదేవిధంగా జూన్ 18వ తేదీన అనకాపల్లిలో భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాజ్యసభ సభ్యులు విచ్చేయనున్నారు. నవరత్నాల పేరు చెప్పి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏది అంటే వైసీపీ ప్రభుత్వం అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా అమిత్ షా గారు కానివ్వండి, నడ్డా గారు కానీ చెప్పడం జరిగింది. దాని మీద ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ వారి మంత్రులు కానీ అర్థం లేని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. మొన్నటిదాకా మాకు సహకరించారు, ఇక మాతో ఉండరేమో బీజేపీ అని. అసలు బీజేపీ ఎప్పుడైనా వైసీపీతో ఉన్నదా? బీజేపీ ఎప్పుడైనా వైసీపీతో నడిచిందా? కేంద్ర ప్రభుత్వం అక్కడ ఉంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉంది. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన వనరులు ఇవ్వడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల అభివృద్ధి కోసం ఇవాళ ఇస్తాం, రేపిస్తాం అని అన్ని సమయాల్లోనూ నిధులు ఇస్తాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఒక ప్రజల అభివృద్ధిని వైసీపీ రాజకీయానికి వాడుకోవాలని ప్రయత్నం చేయడం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయంగా మేము చెప్తున్నాం. నిన్న సందర్భంలో ఆయన పూర్తయిన సందర్భంలో ఈ 9 సంవత్సరాల కాలంలో వారు ఈ దేశానికి చేసినటువంటి అభివృద్ధి, ఈ దేశానికి చేసినటువంటి సేవ, దాన్నే 9 సంవత్సరాల సేవ, సుపరిపాలన, పేదల సంక్షేమం అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో కార్యకర్తలందరికీ అందించడం జరిగింది. దాన్ని అందుకునే కార్యకర్తలు ప్రజలందరికీ మోడీ గారు ఈ 9 సంవత్సరాల పరిపాలనా కాలంలో ఈ దేశంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో పాత కక్షల నేపథ్యంలో ఓ వ్యక్తిని హత్య చేసిన ఘటన తాడిపత్రి పట్టణంలోని చోటు చేసుకుంది. స్థానిక పోరాట కాలనీకి చెందిన మహమ్మద్ రసూల్ అలియాస్ బాబా ఫక్రుద్దీన్ పాతకోటకు చెందిన వినోద్తో 10 ఏళ్ల క్రితం ఆటో నడుపుతూ స్నేహంగా ఉండేవారు. 2013 సంవత్సరంలో ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చి బాబా ఫక్రుద్దీన్ వినోద్పై కత్తితో దాడి చేశాడు. దీన్ని మనసులో పెట్టుకుని పట్టణంలోని నంద్యాల రోడ్డు పక్కలో ఉన్నటువంటి వేపకాయల మిల్లు వద్ద వినోద్ మద్యం తాగుతుండగా అదే సమయంలో బాబా ఫక్రుద్దీన్ కూడా మద్యం తాగి వస్తూ ఎదురుపడి గొడవ పడ్డారు. దీంతో వినోద్ తన వద్ద ఉన్న కత్తితో పొడిచి మెడపై నరికాడు. బాబా ఫక్రుద్దీన్కు తీవ్ర రక్తస్రావమై అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. తేదీ మధ్యరాత్రిన ఒక వ్యక్తిని పాతకోట ఏరియాలో మర్డర్ చేశారని ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మన ఇన్స్పెక్టరు ఎస్ఐ తన సిబ్బందితో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చూస్తే షేక్ మహమ్మద్ రసూల్ అలియాస్ బాబా ఫక్రుద్దీన్ అక్కడ చచ్చిపడి ఉన్నాడు. తర్వాత గతంలో దీని గురించి ఆలోచిస్తే ఈ షేక్ మహమ్మద్ రసూలు అలియాస్ బాబా ఫక్రుద్దీన్ మరియు వినోద్ కుమార్ ఇద్దరు కూడా ఆటోలు నడుపుకొని జీవనం చేసేవాళ్ళు. వీళ్ళకు 2013 సంవత్సరంలో ఈ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఆటోలు పెట్టుకునే దాని విషయంలో నేను ముందు పెట్టుకోవాలనే విషయంలో గొడవ జరిగినప్పుడు ఈ వినోద్ కుమార్ను బాబా ఫక్రుద్దీన్ బీరు బాటిల్తో తలపైన కొట్టి ఇంజరీ చేస్తాడు. ఆ ఇంజరీ చేసిన విషయంలో కేసు మన తాడిపత్రి అర్బన్ పిఎస్లో కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఆ కేసు రిజిస్టర్ తర్వాత వీరికి చాలా రోజులు కోర్టులో ఆ కేసు జరగడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఇద్దరు కాంప్రమైజ్ అయిపోయి స్నేహితులందరూ చెప్పడంతో కాంప్రమైజ్ అయిపోయి కేసు కూడా క్లోజ్ చేసుకున్నారు. అయితే వినోద్ కుమార్కు దెబ్బ తగిలి ఉన్నాడు కాబట్టి కాంప్రమైజ్ అయినా కూడా తను మనసులో అట్లాగే పెట్టుకుని ఎలాగైనా సరే మీరు ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఒక ఆలోచనతో ఎప్పుడున్నా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కానీ తర్వాత ఇంటి దగ్గర కానీ వీటితో నేను అతన్ని చంపేస్తానని చెప్పి అక్కడక్కడ మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు. ఆ క్రమంలో నిన్న దినం అంటే 13వ తేదీ రాత్రి మిడ్నైట్లో ఇతను వచ్చేసి తన పాతకోట ఏరియాలో పోతున్నప్పుడు అతను అక్కడ ఉన్నాడని తెలుసుకొని అతని దగ్గరికి పోయి అతన్ని నిలబెట్టని అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక్కసారి ఎదురైన తర్వాత చిన్న ఆల్టర్కేషన్ జరిగింది. ఆ జరిగిన క్రమంలో ఇతను వినోద్ కుమార్ తన తెచ్చుకున్నటువంటి ఒక డ్యాగర్ చిన్న కత్తి తీసుకొని ఈ బాబా ఫక్రుద్దీన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో కింది భాగంలో గొంతు దగ్గర పొడవడం జరిగింది. ఆ ఏడుతో ఒకే ఏడుతో అతను కింద పడి చనిపోవడం అయినది.
సో చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మేరకు, అంటే వాళ్ళ భార్య ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మేరకు టౌన్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఈ దినం అతన్ని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పంపిస్తున్నాం. చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు నియోజకవర్గం పలమనేరు మండలం పరిధిలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. చిత్తూరు పలమనేరు జాతీయ రహదారిపై అటవీ సెక్షన్ నందు జగమర్ల క్రాస్ రోడ్డు వద్ద రోడ్డు దాటుతున్న 3 ఏనుగులను ఐచర్ వాహనం ఢీకొనడంతో సంఘటన స్థలంలోనే మృతి చెందాయని స్థానికులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు సంఘటన ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. అటవీ శాఖ అధికారులు దర్యాప్తు చేసి పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామన్నారు. బంగారుకొండ కార్యక్రమానికి నాంది పడింది. ఈ కార్యక్రమానికి హోంమంత్రి తానేటి వనిత, ఎంపీ భరత్, కలెక్టర్ మాధవీలత, ఎమ్మెల్యేలు జక్కంపూడి రాజా, తలారి వెంకట్రావు, మున్సిపల్ కమిషనర్ కె దినేష్ కుమార్, జాయింట్ కలెక్టర్ ఎన్ తేజ్ భరత్ తదితరులు హాజరయ్యారు. స్థానిక కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో బుధవారం ఉదయం బంగారుకొండ కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభించి లోగో ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాష్ట్ర హోంమంత్రి డాక్టర్ తానేటి వనిత మాట్లాడుతూ, జగనన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పిల్లల్లో పౌష్టికాహార లోపం అందించడానికి చక్కటి ఆహారం, బలవర్ధకమైన ఆహారం అవసరం మేరకు అందించడం జరుగుతుందని అన్నారు. చెప్తాను. ఆల్రెడీ మనము 0 to 6 years పిల్లల్ని బాలామృతం అనే ఒక ప్రోడక్ట్ మనం అందజేస్తున్నాము త్రూ గవర్నమెంట్. అయితే అంగన్వాడీస్ లో ఈ పిల్లలు వచ్చి ఈ బాలామృతం మనం వాళ్ళ ఇంటికి పంపించినప్పుడు వారు ఆ బాలామృతం తీసుకుంటున్నారా లేదా అనేది చెక్ చేయడం, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ తో పాటు పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు చిన్న పిల్లలు ఎవరైతే 0 to 6 years మధ్యలో మాల్ న్యూట్రిషన్ కి గురి అయిన పిల్లలు ఉన్నారో వారిని జిల్లాలో ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని మనం 6 months మంచి పోషకాహారం ఇస్తే వారు నార్మల్ చైల్డ్ గ్రోత్ లాగా వస్తుంది అనేది మనకు గ్రహించి ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇందులో ప్రోగ్రామ్ అధికారులే అయినా కూడా బట్ పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం అంటూ ఉంటాం, కంపెనీస్ ని వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటాం సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ ఏదైనా చేయండి అని. వాళ్ళు ఎప్పుడు అడుగుతారు సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ లో హెల్త్ యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి, విల్ టేకప్ హెల్త్ యాక్టివిటీస్ అని. సో ఈరోజు మనం ఇనిషియేట్ చేసే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎవరైనా కూడా పబ్లిక్ కానీ, పొలిటికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ, అండ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, కంపెనీస్ కానీ, ఎన్జిఓస్ కానీ ఎవరైనా కూడా ఈరోజు జిల్లాలో పిలుపునివ్వడానికి ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేస్తున్నాము. మన జగనన్న ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో మరి ఫండ్స్ ఎక్కువగా ఇచ్చి గత ప్రభుత్వంతో పోలిస్తే మన ప్రభుత్వంలో పౌష్టికాహారాన్ని ఎక్కువగా ఇస్తూ దాని క్వాలిటీ పెంచి మరి ఎవరైతే పేదరికంతో పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతూ వాళ్ళు సరైన పౌష్టికాహారం తీసుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కటి పౌష్టికాహారాన్ని అందించేందుకు వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణం ప్లస్ ఈ రెండు కూడా మనం తీసుకురావడం జరిగింది మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత. ఈ మధ్య జరిగిన సర్వేలో మనం అంత ఫుడ్ ఇస్తున్నా కూడా, అంత క్వాలిటీ క్వాంటిటీ పెంచినా కూడా ఇంకా
పిల్లలు ఎవరైతే 0 నుండి 6 years వరకు కూడా ఉన్నారో ఆ పిల్లల్లో వయసుకు తగ్గ ఎత్తుకు తగ్గ బరువు లేకపోవడంతో వాళ్ళు పౌష్టికాహార లోపంతో బాధపడుతున్నారని తెలుసుకుని మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు మాధవీలత గారు ఈ రోజున వాళ్ళందరికీ కూడా మరి స్వచ్ఛందంగా మనలాంటి వాళ్ళు ఒక్కొక్క బేబీని అడాప్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఒక 6 months వరకు కూడా ఈ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇవ్వాలని చెప్పి మంచి ఒక కార్యక్రమానికి బంగారు కొండాలి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం. ఎందుకంటే ఈ రోజున ఎవరైతే బేబీ ఈ పౌష్టికాహారాన్ని అందుకుంటారో వాళ్ళని మనం బంగారు కొండ ఉంటాం. ఎవరైతే ఆ బేబీని అడాప్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇస్తారో వాళ్ళని బాలమిత్ర అని చెప్పేసి పేరు పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇదంతా కూడా ఆన్లైన్ లో కూడా యాప్ ఉంది. ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్స్ కూడా తీసుకుని ఫిల్ చేసి వాళ్ళకి 6 months వరకు కూడా మనం అంటే ఒక్కొక్క నెలకు వాళ్ళకి అయ్యే ఖర్చు 500 రూపాయలు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. నాగపూర్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. బీఆర్ఎస్ సుడిగాలి వేగంతో దూసుకెళ్తోందని వ్యాఖ్య. సిద్దిపేట పట్టణంలోని స్వచ్ఛ బడిని ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్. యు ఆర్ గ్రేట్ సార్ అని మంత్రి హరీష్ రావుకు అభినందనలు. పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్ర క్యాంపులో సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క పుట్టినరోజు వేడుకలు. చెన్నారం గ్రామంలో బస చేస్తున్న శిబిరం వద్ద కోలాహలం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం అటెండర్ కు దేహశుద్ధి చేసిన మహిళలు. క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కొరకు వచ్చిన మహిళను లైంగికంగా వేధించిన కీచకుడు. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి 95 న్యూస్.